Yeah, we are discussing about the topic called functions. Okay, so in functions, why we are writing function to reduce the lines of code. Okay, special our intention is to reduce the lines of code. The first intention is to reduce the lines of code and to make a more readability. Okay, to make a more readability, we are using functions in a Python and the program flow. Okay, the program flow will be little faster compared to, yeah, program flow will be little faster than compared to normal execution. Why? Because line by line it need to compile, so it takes some time. These lines will be executed same way, but it will be like a number of lines will be reduced automatically. Program execution will be more faster compared to this one. Okay, next we seen already one argument based function and two arguments based functions. Mm. Okay, so till here if you have any Yes. doubts please let me know, otherwise we'll continue with the next topic is called arbitrary arguments and keyword arguments. Okay. Charan, you have any doubts? No. Hmm. Okay, so the next topic is called arbitrary arguments. Arbitrary arguments indirectly tuple values. Okay, tuple values we can achieve, and keyword arguments also there. What is this keyword argument? What is this arbitrary arguments? We will see now. So in arbitrary arguments, till now we can able to pass. Okay, we can able to pass two arguments, three arguments, 10 arguments. How many arguments we want to pass? That many arguments we can pass, but I need to mention that many arguments. Okay, in function definition లో కూడా నేను ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను మెన్షన్ చేయాలి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్లీ mention how many arguments I want to pass. That is my desire, but code should handle that many arguments. Code మాత్రం అన్ని arguments ని హ్యాండిల్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో def my function. ఓకే, డెఫ్ మై ఫంక్షన్, నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను, దాంట్లో కిడ్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, కిడ్స్ అని ఇస్తున్నాను. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ దిస్. ఓకే, బిఫోర్ దిస్ కంట్రోల్ సి, control V. I don't want to go for directly for loop. Why for loop is required? Not required that much. Okay, so this is my function. Now I want to print a kids here. Okay, kids. So inside kids, I am writing here. Okay, one more kid, Pravas. Okay, one more kid, Chiranjeev. Okay, three kids are there. Or he's not kid, right? He's a father. So Mahesh Babu, I will write. Okay, now how I am passing this time, I am not giving argument A, argument B, argument C, or name 1, name 2, name 3. I am not giving. I am directly passing 3 arguments. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ డైరెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నా, బట్ ఇక్కడ రాయడం మాత్రం స్టార్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. స్టార్ అనేది ఏం చేస్తుందండి? స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఈ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ అవుతాయంటే టపుల్ ఫార్మాట్ లో పాస్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ ఆర్గ్స్ అని రాస్తారో, ఓకే, స్టార్ ఆర్గ్స్ అని రాస్తారో, నాట్ ఓన్లీ కిడ్స్ గైస్, యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నేమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కిడ్స్ అనే రాయాలని ఏం లేదు. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం పాస్ చేసినా అక్కడ మీరు అలా రాస్తే దట్ ఆటోమేటికల్లీ రీడ్స్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసే వాల్యూస్ ని ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో రీడ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏ ఫార్మాట్ లోకి వస్తుంది చూడండి, పెరాంథసిస్. ఓకే, పెరాంథసిస్ వచ్చింది, పెరాంథసిస్ లో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చాయి నాకు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా మీరు పాస్ చేయొచ్చు, ఇన్నే పాస్ చేయాలి అని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, నౌ టుమారో ఐ వాంట్ టు పాస్ వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, నేను ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేద్దామని అనుకున్నా. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. ఓకే, వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఐ వాంట్ టు పాస్, దట్ ఈస్ లైక్ who else is there? Okay, Vijay Devarkonda. Okay, Vijay I am writing. So I want to pass one more kid name called Vijay. So నాకు విజయ్ కూడా వచ్చిందా? సో దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ద డెఫినేషన్,
డెఫినేషన్లో నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదండి, నేను పాస్ చేసే వాల్యూస్ను మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. టుమారో ఇఫ్ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్, నాకు రేపు ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చింది, ఓకే, లైక్ అనుష్క, ఓకే, ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ నేను పాస్ చేయాలి, ఓకే, Anushka also I passed. So like this, how many arguments you want to pass, that many arguments you need not to mention like this, okay, A, B, C, D or name 1, name 2, name 3, name 4 అలాగా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేకుండా స్టార్ అని రాసి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని పాస్ చేస్తే, ఓకే, ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ టేక్. నేను కిడ్స్ అని తీసుకోండి, మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని తీసుకోండి, హీరోస్ అని తీసుకోండి, హీరోయిన్స్ అని తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, ఓకే. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ స్టార్, యూ కెన్ పాస్ అన్లిమిటెడ్ వాల్యూస్, ఓకే. ఇన్నే పాస్ చేయాలనే రూల్ ఏం లేదండి, ఎన్నైనా మీరు పాస్ చేయొచ్చు, అన్ని వాల్యూస్ని ఇది రీడ్ చేస్తుంది. సో నాకు ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్లో వచ్చింది, టపుల్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. టపుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని నేను ఇండివిజువల్గా రీడ్ చేయాలంటే ఎలా రీడ్ చేయొచ్చండి? హౌ కెన్ ఐ రీడ్? బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ఐ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈచ్ వాల్యూ, ఓకే, ఈచ్ వాల్యూ ఆర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద టపుల్, అవునా? సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను రాజ్ కుమార్ మామిడి అని ఇచ్చాను, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ passing that kids to for loop, okay, for loop will give each element separately. అది మీకు పేర్లు కావచ్చండి, పైథాన్ అది ఏంటండి, పైథాన్ గిట్స్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, టపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టపుల్ వాల్యూస్. అర్థమైంది కదా? సో సార్ టపుల్ అంటున్నారు కదా, నేను ఇండెక్స్ ఫాలో కావచ్చా సార్ అంటే ఎస్ అండి, మీరు ఇండెక్స్ ఫాలో కావచ్చు. కిడ్స్ ఆఫ్ 0, కిడ్స్ ఆఫ్ 1, కిడ్స్ ఆఫ్ 2 అలా ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీరు రాసేసుకోవచ్చు. సో చూడండి, చైల్డ్ ఈజ్ నాకు ఇక్కడ ఏంటి స్పేస్ రాలేదు, స్పేస్ ఎందుకు రాలేదండి, ఐ నాట్ గివెన్ ఎనీ స్పేస్ హియర్, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐ నాట్ గట్ స్పేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ అ స్పేస్ యూ కెన్ గివ్ అ స్పేసెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో జనరల్గా అయితే మనం ఎలా పాస్ చేస్తున్నాము, ఏబి అని పాస్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో ఏబి అని పాస్ చేస్తున్నాం, ఏబికి ఒకవేళ ఒకటే వాల్యూ పాస్ చేస్తాం, ఓకే, ఏబి అని 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక్క వాల్యూనే పాస్ చేస్తాం, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఏమని ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మిస్సింగ్, ఓకే, ఒకటే ఇచ్చారు ఇంకొకటి ఇవ్వలేదు అని చెప్తుంది, ఓకే. మై ఫంక్షన్ మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బి, బికి మీరు వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ నుంచి అని చెప్తుంది, ఓకే. బట్ ఇన్ దిస్ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ లెస్ ఇట్ విల్ టేక్, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ మోర్ ఇట్ విల్ టేక్. సో చూద్దాం ఒకసారి. సో నేను ఏమని పంపించానండి, 3 పంపిస్తున్నా. సో 3కి 3 రాసుకున్నా, ఎస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ అవుట్పుట్, ఓకే. సరే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, 2నే పాస్ చేస్తున్నాను, ఓకే, ఐఎమ్ పాసింగ్ ఓన్లీ 2. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ విత్ ఇండెక్స్ ఐ నీడ్ టు గో లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీడ్ విత్ ఇండెక్స్ డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ ప్రింట్, ఓకే, నేను డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ ఫంక్షన్లో ఎలా పాస్ చేస్తున్నాను, ఏబి ఉంటే ఏబి అని పాస్ చేస్తే ఏబి 2 వచ్చాయి, 3 ఉంటే 3, ఓకే. ఒకవేళ నేను ఒకటి తక్కువ పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్, ఇట్ థ్రోన్ ఎర్రర్, వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ మిస్సింగ్. సో అదే ఒకవేళ నేను 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, 3కి 3 ఇస్తే ఇట్ విల్ త్రో ద అవుట్పుట్, ఓకే. అదేం చేస్తుందండి, అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది నాకు. సో అలా కాకుండా నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు 3 ఇచ్చాను, బట్ నేను పైన ఎన్ని మెన్షన్ చేశాను, ఒకటే మెన్షన్ చేశాను, నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద టైప్, టపుల్ ఇస్ ద టైప్, ఓకే. స్టార్ ఆర్గ్స్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటాయండి, స్టార్ ఆర్గ్స్ టపుల్ ఫార్మాట్లోకి వస్తాయి, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ n నెంబర్స్, ఓకే, ఇట్ విల్ రీడ్, నో ఇష్యూ, ఓకే. చూడండి ఇది రీడ్ చేసేసింది. సో ఒకవేళ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మీరు కొన్ని మాత్రమే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు, ఎస్ యూ కెన్ టేక్ అ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. కన్వర్షన్ ఈజ్ అప్ టు యూ, బట్ మీరు రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ చూడండి 3 సార్లు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా, ఒకసారి శ్రీకాంత్ కుమార్ ఇస్తున్నా, ఒకసారి కుమారి మేఘన ఇస్తున్నా, నెక్స్ట్ సాయి తేజ వంశీ ఇస్తున్నా. ఒకసారి ఏమో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఒకసారి 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. లేకపోతే దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకసారి 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా, మేఘన రెడ్డి, ఓకే, మేఘన రెడ్డి, సాయి తేజ వంశీ మోహన్ అని రాస్తున్నా, ఓకే. సో లైక్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్, జనరల్గా అయితే ఏం త్రో చేయాలి, ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. ఎందుకు, సో ఇందులో ఇక్కడ నువ్వు 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, బట్ 3 పాస్ చేస్తున్నావు అని ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. లేదు ఈ కండిషన్లో ఏమని పాస్ చేయాలి,
3 పంపించాలి, మీరు 4 పంపిస్తున్నారు అని త్రో ఎర్రర్ చేయాలి. కానీ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడుతున్నందువల్ల ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇంతకుముందు కండిషన్లో అయితే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ అన్ని పాస్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఒక స్టార్ ఆర్గ్స్ అని పెట్టేసుకుంటే, లేదు స్టార్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? No doubts? No. Okay. So names of A, okay, names of A, names of B అని ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి. సో యూ కాంట్ గివ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఏ శ్రీకాంత్, బి కుమార్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఇవ్వైతే ఎలాగ ఇస్తున్నారో ఇక్కడ అలా ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఇట్ విల్ ఫాలో ద ఇండెక్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఏబిసిడీస్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్. ఓకే, got it? Anyone having any doubt in arbitrary arguments? Flow you should remember guys, first normal arguments, then after arbitrary arguments, then after keyword arguments. Okay, so if you have any doubts in arbitrary arguments, please let me know so that we will discuss on that. If you are clear, then we will proceed with the keyword arguments. Keyword arguments kani proceed avvu. No doubts? Anyone? Okay, then keyword arguments. So what is the difference between normal arguments, keyword arguments, arbitrary arguments? కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, సారీ, నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో మీరు ఎన్నైతే వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తున్నారో అన్ని వేరియబుల్స్ నేమ్స్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో. అదే ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో అయితే స్టార్ పెట్టేసుకుంటే మీరు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా పాస్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ అక్కడ జరిగే లాస్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మీరు ఆర్డర్ జిగ్జాగ్ చేశారు, ఆర్డర్ ఇటు దటు అటు ఇటు రాశారు, సో ఇట్ విల్ గోస్ ఇన్ దట్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. ఓకే, మీరు ఏ ఆర్డర్లో అయితే రాస్తారో అదే ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ నేను ఆర్డర్ మర్చిపోయి చేంజ్ చేసినప్పటికీ నాకు సేమ్ ఆర్డర్లో రావాలి. ఓకే, నేను ఏదైతే ఆర్డర్లో ఇస్తున్నానో ఆ ఆర్డర్లోనే రావాలి అని అనుకుంటే దట్ టైమ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, నేను జనరల్గా అయితే సేమ్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే శ్యామల అని తీసుకుంటున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ శ్యామల అండ్ దిస్ ఇస్ రాజు. ఓకే, దిస్ ఇస్ రాన్. ఓకే, ఇలా 3 తీసుకున్నాను. నాకు ఏమవుతుందండి, చైల్డ్ 3కి శ్యామల వెళ్తుంది, చైల్డ్ 2కి రాజు వెళ్తుంది, చైల్డ్ 1కి రాణి వెళ్తుంది. అవునా? ఏమొచ్చిందండి? ఓకే, నేను చైల్డ్ 3నే ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ what I will print child 3, child 2, child 1. okay, 3 print చేస్తున్నా. what order I will get? శ్యామల, రాజు, రాణి అని వచ్చిందండి. అవునా? ఒకవేళ నేను ఇక్కడ చైల్డ్ 1 పెట్టాను, ఓకే, చైల్డ్ ఇక్కడ 3 చేస్తున్నా. ఓకే, సారీ, చైల్డ్ 3 చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ నౌ? చైల్డ్ 1కి ఏమొస్తుంది? చైల్డ్ 1కి ఇప్పుడు ఏమొస్తుందండి? శ్యామల వస్తుంది. కానీ చైల్డ్ 1 ఎవరు? రాణి. ఇంతకుముందు ప్రకారం చైల్డ్ 1 ఎవరండి? రాణి. నెక్స్ట్ చైల్డ్ 2 వచ్చేసి రాజు. చైల్డ్ ఇంతకుముందు చైల్డ్ 3 వచ్చేసి శ్యామల. సో ఇప్పుడు నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేంజ్ చేసినందుకు నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? చైల్డ్ 1 శ్యామల వస్తుంది, చైల్డ్ 2 రాజు వస్తుంది, చైల్డ్ 3 రాణి వస్తుంది. సరే, ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను ఫిక్స్డ్ పెట్టాను, బట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ పాస్ చేసే వాల్యూస్ నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చైల్డ్ 1 ఎవరు అవుతారండి? చైల్డ్ 1 is రాజు, చైల్డ్ 2 is శ్యామల, చైల్డ్ 3 is రాణి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెస్ అప్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎలా ఇచ్చినా కూడా నాకు అదే ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి. ఓకే,
నేను శ్యామల ఫస్ట్ చైల్డ్ అనుకుంటే శ్యామల ఫస్ట్ చైల్డ్ కింద వెళ్ళాలి. లేదు శ్యామల సెకండ్ చైల్డ్ అనుకుంటే సెకండ్ చైల్డ్ కింద మాత్రమే వెళ్ళాలి. రాణిని ఫస్ట్ చైల్డ్ అనుకుంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ లాగానే వెళ్ళాలి. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో అదే కీవర్డ్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ పాస్ విత్ డిక్షనరీ. జస్ట్ హోల్డ్ మినిట్. అయ్యో నవ్వుకుంటారు మీ మాటలకి. Yeah, sorry guys. Now now ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు ఆర్డర్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దిస్ ఆర్డర్. ఓకే, నేను ఈ ఆర్డర్ను మిస్ చేయదలుచుకోలేదు. నేను ఎలా ఇస్తే అలాగే రావాలి. ఓకే, చైల్డ్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవరైతే చేంజ్ చేసుకున్నా, ఓకే, చైల్డ్ 2 ఆర్డర్ ఎవరైతే చేంజ్ చేసుకున్నా, చైల్డ్ 3 ఆర్డర్ ఎవరైతే చేంజ్ చేసుకున్నా నాకేం రావాలండి, ఆర్డర్ నాకు అదే ఆర్డర్లో రావాలి. ఆర్డర్ అన్నది చేంజ్ కాకూడదు. సో ఇన్ దట్ కేస్, ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ I can go with the keyword arguments. Keyword arguments లో ఎలా మెన్షన్ చేస్తాము అంటే, విత్ ద వేరియబుల్ వి విల్ మెన్షన్. ఏదైతే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో వేరియబుల్ ఉందో ఆ వేరియబుల్ ని మనము పాస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, చైల్డ్ 1 శ్యామల అని పాస్ చేస్తున్నా, చైల్డ్ 2 రాజు అని పాస్ చేస్తున్నా, చైల్డ్ 3 రాణి అని పాస్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్డర్ చైల్డ్ 3 ఫస్ట్, చైల్డ్ 2, చైల్డ్ 1 అని ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సి జనరల్ గా అయితే ఎలా వెళ్ళాలి, జనరల్ గా అయితే నాకు, ఓకే, ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్. నాకేమొచ్చింది, ఫస్ట్ చైల్డ్ 3 ఎవరు, యాజ్ పర్ మనం పాస్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రకారము రాణి. రాణి వచ్చిందా చైల్డ్ 3? ఎస్ అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ if you see next child 2 is the raju. Okay, child 2 is the raju. Next, child 3 is the rani. So నాకేమైంది, child 3, okay, yeah, so child 3 ఎవరు, నాకు రాణి. సో నేను ఒకవేళ ఆర్డర్ ఎక్కడికి పంపించాను, ఆర్డర్ ఫస్ట్ కి పంపించాను. ఓకే, ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్డర్ ఏంటి, ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్డర్ కూడా చూడాలి. ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు చైల్డ్ 3ని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు నాకు, రాణి. నెక్స్ట్ చైల్డ్ 2 ఎవరు, రాజు. ఓకే, చైల్డ్ 2 ఎవరు, రాజు. ఓకే, సో చైల్డ్ 2, సో చైల్డ్ 2 ఈజ్ హియర్. ఓకే, ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా మధ్యలో ఉంది. సో చైల్డ్ 2 ఏమొచ్చింది, రాజు వచ్చింది. నాకు చైల్డ్ 1 ఎవరు, శ్యామల. ఓకే, సో చైల్డ్ 1 ఎక్కడ తీసుకున్నాను, నేను లాస్ట్ కి తీసుకున్నా. సో ప్రింట్ చేయడం కూడా లాస్ట్ కి ప్రింట్ చేశా, వచ్చింది. సో లైక్ ఇన్ దిస్ వే. ఒకవేళ సార్ నాకు డౌట్ ఉంది సార్, నేను చైల్డ్ 2 ఫస్ట్ రాసుకుంటాను, చైల్డ్ 3 సెకండ్ రాసుకుంటాను, చైల్డ్ 1 ఫస్ట్ రాసుకుంటాను, నాకు ఈ ఆర్డర్ ఒకసారి చూపిస్తారు సార్ అంటే, ఎస్ అండి, మీరు ఏ ఆర్డర్ అయినా చేంజ్ చేయండి. ఓకే సార్, దిస్ ఈస్ చైల్డ్ 2. సో నో ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. అరే వాట్ ఇస్ చైల్డ్ 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్రకారం ఏం రావాలండి, మనకున్న ఆర్డర్ ప్రకారం శ్యామల దీనికి వెళ్ళాలి, రాజు చైల్డ్ 3కి వెళ్ళాలి, చైల్డ్ 3కి రాణి రావాలి, మనకింత ముందు నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రకారం. బట్ యాజ్ పర్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా వెళ్తుందంటే, చైల్డ్ 1కి శ్యామల, చైల్డ్ 1 ఎక్కడన్నా ఉండనివ్వండి,
చైల్డ్ 1కి ఏమవుతుంది, శ్యామల అనే ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, చైల్డ్ 1కి ఏం ప్రింట్ అయిందండి, శ్యామల ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు, చైల్డ్ 1ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ చైల్డ్ 2 ఎవరండి, రాజు. ఓకే, చైల్డ్ 2 ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఉంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చైల్డ్ 2 ఏముందండి, రాజు ఉంది. సో వి గాట్ అ రాజు. చైల్డ్ 3 ఎవరు ఉన్నారు, రాణి ఉంది. సో రాణి ప్రింటెడ్ ఫస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ అండి. ఇది క్లియర్ అయిందంటే ఇంకా మిగతా మొత్తము కామన్ అండి, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎనీ ఆర్డర్, ఓకే, మీరు ఏ ఆర్డర్ తీసుకున్నా, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. మీరు ఏదిని ప్రింట్ చేసినా, ఏ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేసినా ఇట్ విల్ గివ్ అ ప్రాపర్ అవుట్పుట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే, ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ వీ స్పెషల్లీ గో విత్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నేను ఎప్పుడు రాసినా, లేదు ప్రాజెక్ట్లో మేము ఎప్పుడు రాసినా ఏమని రాస్తామంటే కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫాలో అవుతాం. ఎందుకు అని అంటే ఒకరు ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పటికీ ఇట్ విల్ గోస్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. ఒకవేళ జూనియర్ ఫెలో ఉన్నాడు, ఆర్డర్ ఇటు దట్టు రాశాడు, ఓకే, వీ కాంట్ గో అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్. మనం ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేస్తే అవర్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఓకే, సో అందుకోసం అని మేము ఏం చేస్తామంటే ఇలా రాస్తాం అనమాట. సో 10 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, 10 ఆర్గ్యుమెంట్స్కి ఆర్డర్ ఫాలో కావాలంటే ఎవరు ఫాలో అవుతారు, ఇట్స్ అ టఫ్. సరే 10 ఉంటే ఓకే, సరే సార్ 10 కదా రాయొచ్చు సార్ అని అనుకుంటే ఒక 50 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, హౌ యూ విల్ మేనేజ్? 20 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, హౌ యూ విల్ మేనేజ్? సో ఇట్స్ అ టఫ్. సో 20 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఉంటాయండి, డెఫినెట్గా 20 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు రైట్ అ కోడ్ విత్ అ గుడ్ కీవర్డ్స్ పాసింగ్, ఓకే, ఆర్ వాల్యూస్ పాసింగ్. సో ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్డర్ వచ్చేసి నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫస్ట్ రాయాలి, దెన్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇది ఆర్డర్ అండి. ఫస్ట్ ఏముండాలి, ఫస్ట్ నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇది ఆర్డర్. సో ఆర్డర్ నేను మిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అని అంటే చూపిస్తాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చేది ఏ ఫార్మాట్ అని చెప్పుకున్నామండి, వీఆర్ గెట్టింగ్ డిక్షనరీ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాం, వచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ సార్ దీంతో అంత ఏముంది సార్, ఆర్డర్ ఒకటేనా అని అంటే ఆర్డర్ ఒకటే కాదండి, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిక్షనరీ ఫార్మాట్. డిక్షనరీ ఫార్మాట్లో మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఎఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శివ, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శివ, లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శంకర్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, శివశంకర్. ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి శివ, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి శంకర్ అని రాస్తున్నాం. సో వెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్, ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ కిడ్, ఓకే, ఏమని తీసుకున్నానండి, బెటర్ ఐ విల్ టేక్ అ కిడ్స్. ఓకే, కిడ్స్ అని తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కిడ్స్ అని తీసుకుంటుంది. Okay, what I am taking here, I am taking as a kids. Here also I am taking as a kids. Okay, so what will happen if I am taking double star args? Okay, double star దానికి ముందు కనిపించిందంటే అవి ఏంటండి, అవి కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ ఫార్మాట్లో వస్తాయి, డిక్షనరీ ఫార్మాట్లోకి వస్తాయి. ఓకే, డిక్షనరీ ఫార్మాట్లోకి వస్తాయి. మీరు ఇలా నార్మల్గా ప్రింట్ చేసుకుంటాను అనుకుంటే యూ విల్ సీ ఇన్ అ నార్మల్ వే. బట్ డిక్షనరీ ఫార్మాట్లో వస్తున్నాయి అన్నారు కదా సార్, డిక్షనరీ ఫార్మాట్లో ప్రింట్ చేయాలి కదా అంటే ఎస్ అండి, మీకు నచ్చిన ఫార్మాట్లోకి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ డిక్షనరీ ఫార్మాటా, నార్మల్ ఫార్మాటా, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, సో కిడ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ నేమ్, ఏదైతే నా వేరబుల్ నేమ్ ఉందో, ఓకే, ఏదైతే నా వేరబుల్ నేమ్ ఉందో ఆ వేరబుల్ నేమ్స్ యాజ్ అ కీస్. ఓకే, ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది నాకు వాల్యూ లాగానే ప్రింట్ అవుతుంది. నౌ సీ ద అవుట్పుట్. టైప్ ఏంటండి, టైప్ చెక్ చేస్తున్నాం, టైప్ ఏమని వచ్చింది, టైప్ ఇస్ అ డిక్షనరీ. సో హిస్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ శివశంకర్ వచ్చిందండి. సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెయిన్ యూజ్ ఇదండి. ఒకటి డైరెక్ట్గా మీరు ఒకవేళ ఆర్డర్ ఎటు చేంజ్ చేసినప్పటికీ యూ విల్ సీ ద సేమ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, యూ విల్ సీ ద ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్
you can pass in the dictionary format లో పాస్ చేస్తాం కాబట్టి whenever you are reading in a dictionary format the value will be passed in the same way. ఓకే, వాల్యూ ఎలా పాస్ అవుతుందండి, ప్రాపర్ వేలోనే పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో కీ అండ్ వాల్యూస్ పేర్లో వస్తాయి కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ డిక్షనరీ ఎనీ మెథడ్స్. డిక్షనరీ ఏ మెథడ్ వాడినా కూడా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను 2 సార్లు పాస్ చేస్తున్నా, శివ రుద్ర అని పాస్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ శివ, లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ రుద్ర. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ శివ, లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ రుద్ర. అండ్ లాస్ట్ నేమ్ రుద్ర పాస్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ నేమ్ శివ పాస్ చేస్తున్నా. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎఫ్ నేమ్ పాస్ చేసి సెకండ్ ఎల్ నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ పాస్ చేసి ఇక్కడ ఎఫ్ నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా. ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది. ఓకే, నిన్న టు సెలెక్ట్ అవుట్పుట్లో ఎటువంటి మార్పు ఉందా అండి, శివరుద్ర రావాలి, శివరుద్ర వచ్చేసింది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, డోంట్ యూజ్ ప్లస్ సింబల్స్, బెటర్ యూజ్ అ ప్లస్ కామా యూజ్ చేయండి, యూ విల్ సీ ద అవుట్పుట్ వెరీ ప్రాపర్ వే. సో చూడండి, హీజ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ శివరుద్ర, ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ వచ్చింది. ఒకవేళ మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసిన యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే, మీరు ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పటికి ఏమవుతుందండి, ఇష్యూ రాదు. అదే ఒకవేళ మీరు నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో మీరు ఆర్డర్ చేంజ్ చేసారంటే ఆర్డర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, హియర్ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ దాట్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇలా వాడుకుంటే మీకు అసలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయడంలో ఎర్రర్ వచ్చింది, లేకపోతే కొన్నిటికి ఇంట్ పాస్ చేయాలి, మీరు స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తారు, స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి, ఇంటీజర్ పాస్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఆర్గ్యుమెంట్ నీడ్ టు పాస్ లైక్ ఎ స్ట్రింగ్, యూ ఆర్ గివింగ్ ఇంటీజర్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. లేదు ఇంటీజర్ పాస్ చేస్తున్నారు, స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి, సో యు ఆర్ పాసింగ్ ఇంటీజర్ బట్ నీడ్ టు గివ్ స్ట్రింగ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అలా ఏదైనా ఎర్రర్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇలా రాయడం వల్ల యూ విల్ నాట్ ఫీల్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే, మీకు ఎర్రర్స్ రావు, ఈ ఆర్డర్ చేంజ్ అయినప్పటికీ యూ విల్ సీ ద ప్రాపర్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు? ఓకే, నెక్స్ట్ నాట్ పాసింగ్ వేరియబుల్ నేమ్స్. ఒకవేళ వేరియబుల్ నేమ్స్ పాస్ చేయట్లేదు, సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ పాస్ చేయట్లేదు, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్ గైస్. ఓకే, మీరు ఒకవేళ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్సే రాస్తే, ఓకే, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్సే రాస్తే మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ పాస్ చేయలేదు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ లైక్ దిస్ it will throw the error. Function, okay, my function takes 0 positional arguments but 2 were given. Okay, అసలు 0 positional argument తీసుకుంటే మీరు 2 ఇచ్చారని చెప్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ వితౌట్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో యూ నీడ్ టు గివ్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు ఎలా ఇవ్వాలండి, కన్ఫర్మ్ గా వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇలా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద సారీ, in interviews they will ask this kind of question, very important. Like function 1 లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా, ఫంక్షన్ 2 లో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా, ఫంక్షన్ 3 లో 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా, ఫంక్షన్ 4 లో 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నా. ఓకే, దే విల్ నాట్ గివ్ అ కోడ్ గైస్, దే విల్ టెల్ వోకల్లీ, వాళ్ళు మామూలుగా చెప్పేస్తారు, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో నేను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ 2 కి కాల్ చేశాను, ఓకే, మరి ఫంక్షన్ 1 కి కాల్ చేశాను. నేను ఒకవేళ 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందండి, what is output? ఇవి నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్ అర్థం కాలేదంటే ఏమో అనుకోవచ్చు, ఇది లాస్ట్ టాపిక్. 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ 4 పాస్ చేస్తుంది. 10-20 తీసుకుంటా. ఓకే, లక్ష్మి, వాట్ అబౌట్ యూ? ఏమొస్తుందో తెలియట్లేదా? తీసుకుందాం అన్నా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షన్ నేమ్స్ లో మీకు ఫంక్షన్ 1 2 ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది, కానీ మీరు 4 పాస్ చేస్తున్నారు, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఏమని ఎర్రర్,
2 పాస్ ఉన్నాయి, మీరు 4 పాస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అదే ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ 2 తీసుకున్నా, నౌ టెల్ మీ ఎర్రర్ వస్తుందా, పాస్ అవుతుందా? ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? We took 4 elements instead of 3. Yeah, just give me a minute, guys. Yeah, sorry. Yes. ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్ వస్తుందండి? No idea? Hello? Yes. Yes, Kiran, you are telling something? Take 3 positional arguments, but 4 were given. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, 3 ఇవ్వాల్సింది 4 ఇచ్చారు అని సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 ఇచ్చా. నౌ టెల్ మీ. No, it will print 10, 20, 30, 40. I think. It will print the output of 10 plus 20 Value, plus yeah, 30 plus 45. Means 30 plus 30 60, 60 plus 45 it's 105 need to get output. 105 నాకు అవుట్పుట్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ 4 ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. నౌ టెల్. సో ఇంతకుముందు అంటే తక్కువ ఉన్నాయి, మనం ఎక్కువ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ప్రింట్ కాలేదు. Same value, I think. Okay, I didn't attend the last class, but it will print same value, I think. It will print same value. Okay. Yeah. What about Lakshmi and Charan? నా దాంట్లో వాల్యూ తక్కువ ఉందా, మీరు తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారా? Yes, we are able to audible your voice. Yes. Now tell me. అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా అంతనా చెప్పండి అట్లీస్ట్. అవుట్పుట్ వస్తుందా, అవుట్పుట్ రాదా? నాకంతా చెప్పండి. మీకు అవుట్పుట్ అది ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ రిజల్ట్ ఏంటి, ఎలాగో అడిషన్ ఆపరేషన్ చేశాను, ఆ అడిషన్ నేను చేసుకోగలను. ఓకే, మీరు అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా అంతే చెప్పండి. రాదా? ఓకే, లక్ష్మి మీ ఆన్సర్ ఏంటండి? రాదంటే ఎర్రర్ వస్తుందా, లేకపోతే ఎలాగా రాదు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి మీరు పాస్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఇవన్నిటిని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ అంటారండి. దీన్ని ఫంక్షన్ కాల్ అని అంటారు. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్లో ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్ రెండు మ్యాచ్ కావాలండి. ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఇటు అటు ఉన్నా, అంటే ఒక దాంట్లో తక్కువ ఉండి ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఉన్నా, ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఉండి ఫంక్షన్ కాల్లో ఎక్కువ ఉండి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో తక్కువ ఉన్నా, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో తక్కువ ఉండి ఫంక్షన్ కాల్లో ఎక్కువ ఉన్నా, ఇట్ విల్ త్రూ ద ఎర్రర్. ఓకే, వైస్ వర్సా, అది ఎటైనా కావచ్చు. ఓకే, ఎర్రర్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతాయో. మనకి ఇక్కడ ఏంటండి 4 కేసులో మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి, సారీ 3 కేసులో మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి మనకు 105 అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది. 4 కేసులో 4 ఉన్నాయి మనం పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాల్లో, బట్ డెఫినేషన్లో 5 ఉన్నాయి. సో 1 మిస్సింగ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ అనే దానికి మీరు ఇంకా వాల్యూ రాయలేదు అని చెప్తుంది. ఓకే, ఈకి ఇంకా వాల్యూ ఇవ్వలేదు మీరు, ఇంకో వాల్యూ ఇవ్వండి అని చెప్తుంది. సో this is what a little confusing point, but if you understood it's a very easy. ఎన్నైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ జనరల్ కేసులో, ఐ మీన్ నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కేసులో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు కన్ఫర్మ్గా పాస్ చేయాలి. ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ దీంట్లో తక్కువ ఉండి దాంట్లో ఎక్కువ ఉన్నా, దాంట్లో ఎక్కువ ఉండి దీంట్లో తక్కువ ఉన్నా, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫిక్స్ అయిపోండి అంతే. నో వన్ మంకీ ఫెలో. ఓకే,
ఒక మంకీ ఫెల్లో వచ్చాడు, ఫంక్షన్ నేమ్స్ సేమ్ రాశారు. ఫంక్షన్ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సరే మీకోసం ఇలా రాస్తాను. ఫన్ ఫన్ అన్నది ఏంటండి, నాకు ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ మూడు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ రాసాము. మూడు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ లో ఒక దాంట్లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఒక దాంట్లో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఒక దాంట్లో 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసాము. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇంతకుముందు కేసులో నేను ఆల్రెడీ మీకు హింట్ ఇచ్చాను ఏంటి, సో ఎన్నైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్ కాల్లో ఉంటాయో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో కూడా ఉండాలి. అప్పుడు ఏంటి, ఫంక్షన్ 1 ఫంక్షన్ 2 ఫంక్షన్ 3 అవన్నీ సపరేట్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టేసుకున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే సేమ్ నేమ్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఏదైనా వెతకాలి. సో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్తుందా, లేదు తర్వాత 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్తుందా, ఆ తర్వాత 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్తుందా, లేదు. నేను మీకోసం ఇది కూడా ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్తుంది. ఓన్లీ టూ ఇచ్చారు కదా, సో 2 ఇచ్చాము కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ దానికి వెళ్తుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ చరణ్ అండ్ కిరణ్? ఫస్ట్ దానికి వెళ్తాను. ఫస్ట్ దానికి వెళ్తుంది. ఓకే, కిరణ్ మీది కూడా సేమ్ థింగ్. సేమ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఒక లాజికల్ పాయింట్ అనమాట. అందుకే నేను ఇవి టిపికల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి, బట్ యాజ్ ఎ న్యాచురల్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు, ఐ మీన్ కంపెనీలోకి మీరు ఎంటర్ అయ్యాక మీరు ప్రాజెక్ట్స్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సేమ్ నేమ్స్ తోని ఫంక్షన్స్ రాయాలి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 2 ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఏ లీడ్ కానీ ఎవరు కానీ యాక్సెప్ట్ చేయరు. 2 ఫంక్షన్ నేమ్స్ సేమ్ పెట్టకండి అని వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్పేస్తారు, మీకు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఓకే, సో ఒకవేళ టిపికల్గా ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పే లాజిక్ మీకు వర్క్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాస్తూ వెళ్తారో లాస్ట్ ఏదైతే సేమ్ నేమ్ ఉంటుందో, ఓకే, లాస్ట్ ఏదైతే సేమ్ నేమ్ ఉంటుందో ఆ లాస్ట్ దాంతో రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఓకే, అర్థమైందండి? ఇప్పుడు సింపుల్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఇచ్చాము ఫస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 ఇచ్చాము. ఓకే, ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. సరే. ఓకే, ప్రింట్ ఏ అంటే నాకు ఏమవుతుందండి, ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? 10 ప్రింట్ అవుతుందా, 20 ప్రింట్ అవుతుందా, 30 ప్రింట్ అవుతుంది? అన్ని ఏ వాల్యూస్. టిపికల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 3 ఏ వాల్యూనే ఉంది. ఇప్పుడు ఏ అంటే ఏది ప్రింట్ అవుతుంది? ఎనీ గెసెస్ చరణ్? మీరు నాకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలండి, నేను మీకు అడగడం కాదు. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో నన్ను మీరు అడగలేరు, మిమ్మల్ని వాళ్ళు అడుగుతారు. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు నన్ను అడగాలి. ఏ ఇంటర్వ్యూ నాకెందుకు సార్, నేనే కంపెనీ పెడతా అంటారా? మరి అంత టాలెంట్ లేదన్న. యా చరణ్, వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్? కిరణ్, ఎనీ ఇన్పుట్స్? 10 అనుకుంటా. ఓకే, 10. Kiran, are you there? Yeah, I am there, bro. Okay, yeah. But it's confused which value we need to print it. Like all the same values should be a. So at least error vastandra poni? No, it's not. It didn't throw error. It will print some value, but I think last value it will print. What is that value? 30. 20 వస్తుందని నాకు అనిపిస్తుందండి. అసలు 30 గాని 20 గాని 10 30 వస్తుంది. I thought like 30. Okay. చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. 10 30 Last value it will consider. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే పాత వాల్యూని ఏం చేస్తుందంటే దీంతోని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, సింపుల్గా మీకు ఎలా చెప్పాలి, న్యాచురల్గా. ఓకే, సో
రియల్మీ ఫోన్లో రియల్మీ 1, రియల్మీ 2, రియల్మీ 3, రియల్మీ 4, రియల్మీ 5 ఇలాంటి వర్షన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో రియల్మీ 1 ఫస్ట్ కొనుక్కున్నారు, అవుట్ డేట్ అయిపోయింది. రియల్మీ 1 పక్కన పడేసి రియల్మీ 2 తీసుకున్నారు. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ మొబైల్ నౌ? రియల్మీ 1 రియల్మీ 2? Realme 2. రియల్మీ 2. సో మీ మొబైల్ అయితే మొబైలే, బట్ రియల్మీ బ్రాండే, బట్ వర్షన్ వచ్చేసి రియల్మీ 2కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అలాగా మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తే మొబైల్ సేమ్ వాల్యూ మీకు చూడడానికి అలాగే ఉంటుంది, బట్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ మీ దగ్గర ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏ అనేది ఓల్డర్ వర్షన్ ఏంటి 10, నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏంటి 20, ద లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే 30. సో మీరు ఆల్రెడీ లేటెస్ట్ వర్షన్లో ఉన్నారు. సో ఓల్డ్ వర్షన్స్ మీకు అవసరం లేదు ఇంకా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కాకపోతే ఏం అవసరం Yeah, లేదు, it's లైక్ clear. లేటెస్ట్ వాల్యూతోనే అప్డేట్ అవుతుంది, అంత గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఫంక్షన్లో, ఓకే, ఫంక్షన్లో సేమ్ నేమ్ ఇచ్చాను. సరే ఇదంటే ఏకి వర్తించింది, ఫంక్షన్స్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతాయి అంటే ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. Throw error. ఎర్రర్. థ్రోన్ ఎర్రర్, సిడిఈ రాయలేదు అని చెప్తుంది. సిడిఈ ఎక్కడ ఉన్నాయండి? Last. లాస్ట్ లాస్ట్ దాంట్లో ఉన్నాయి. సరే నేను ఒకసారి ఏం చేస్తున్నా అంటే 30, ఓకే, ఏ వాల్యూస్ అని ఇవ్వచ్చు అండి. నేను ఏదో ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను, మీరు ఆర్డర్లు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, ర్యాండమ్గా కూడా ఇచ్చేయచ్చు ఏవైనా వాల్యూస్. అవుట్పుట్ వచ్చిందా? Print output. సరే 150 టోటల్ అవుట్పుటా కాదా అనే డౌట్ ఉంటే మీరు యాడ్ చేసుకోండి, అదైతే తర్వాత ఇష్యూ. సో మీరు ఎప్పుడైతే సేమ్ నేమ్తోని ఫంక్షన్స్ ఇస్తారో, సేమ్ నేమ్తోని వేరియబుల్ ఇస్తారో, ఆ లేటెస్ట్ వాల్యూతోని రీప్లేస్ అవుతారండి. డిక్షనరీలో మనం ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ చూసాం. సో మీకు అక్కడ స్ట్రైక్ అయి ఉంటే ఇక్కడ కూడా స్ట్రైక్ అవుతుంది, బట్ అక్కడనే మీకు స్ట్రైక్ కాలేదు. సో ఇక్కడ కోర్స్ కాదు, బట్ ఇప్పుడైనా అయితే నేను సంతోషం అనుకున్నాను. మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఎందుకు లాస్ట్ దాంతో రీప్లేస్ అయింది, ఎందుకు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ దాంతో కాలేదు అని మీకు డౌట్ ఉంటే ఎస్ యూ కెన్ ఆస్క్. క్లియర్ అండి, ఎందుకు లాస్ట్ దాంతోనే అయింది అనే దానికి? Yeah, యా, it's overcome the previous value. Present సో value. లాస్ట్ గా ఫంక్షన్ లో మనం 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాం కాబట్టి 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తోనే రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు సార్, ఇంత కన్ఫ్యూజన్ అవసరమా అని అంటే మీరు స్టార్ ఆర్గ్స్ పెట్టేసుకోండి. స్టార్ ఆర్గ్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఓకే, ఐ విల్ షో యూ. ఈ క్వశ్చన్కి స్టార్ ఆర్గ్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తారు అని మేము అడుగుతారనమాట క్వశ్చన్. ఇలా ఉంటే అవుట్పుట్ ఎలా రాసుకోవాలి? ఓకే, స్టార్ ARGS. ఓకే, ARGS స్టాండ్స్ ఫర్ ఆర్గ్స్. ఆర్గ్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండి. ఓకే, ఫామ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రింట్ ఆర్గ్స్. ఓకే, ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. నౌ ఇది అవుట్పుట్. సో మన కండిషన్ ఏంటండి, రెండే పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా? ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చింది. సరే నేను 3 పాస్ చేస్తా. ఎస్, పాస్ చేయండి, నో ఇష్యూ. 3 వచ్చింది. నేను 4 పాస్ చేస్తా. సేమ్ ఫంక్షన్, మీరు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు, 4-5 ఫంక్షన్స్ రాయాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క ఆర్గ్యుమెంట్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్, ఒక్కొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్, ఇలా రాయాల్సిన పని లేదండి. మీరు ఎన్నైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చు. Star means all, bro, right? స్టార్ మీన్స్ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్గ్యుమెంట్. there is no limit kind of thing. ఓకే, సరే కమింగ్ బ్యాక్. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైతే ఏం డౌట్ లేవని నేను అనుకుంటున్నా. ఆర్గ్యుమెంట్స్, సారీ, నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇది మర్చిపోండి, దిస్ ఈస్ ద టిపికల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. దే విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ లైక్ దిస్. బట్ జనరల్గా మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు సేమ్ నేమ్స్ మీరే రాస్తారు కాబట్టి మీరే సేమ్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే సరిపోతుంది. సింపుల్ లాజిక్. మీరే కోడ్ రాస్తారు కదా, మీరు పైథాన్ డెవలపర్ కాబట్టి మీరు కోడ్ రాస్తారు. ఈ కన్ఫ్యూజన్ తీసుకురావద్దు అంటే దానికి ఫంక్షన్ పేరు, లైక్ ఫంక్షన్ పేరు దానికి చిరంజీవి అని ఇస్తే దీనికి రామ్ చరణ్ అని ఇవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ఫంక్షన్ రాయాలి అంటే ఆమె పేరేంది, క్లింకర్ రాయండి. ఓకే, డోంట్ వరీ.
ఫంక్షన్స్ రాసేది మీరే కాబట్టి మీకు నచ్చిన నేమ్స్ రాసుకోవచ్చు. బట్ ఫాలో ద ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎలాగ మిమ్మల్ని రాయమంటారో ఆ వేలో రాయాలి. ఓకే, నచ్చింది కదా అని చెప్పి చంద్రశేఖర్ రావు, నచ్చాడు కదా అని చంద్రబాబు నాయుడు రాసుకున్నారు అనుకోండి, మనకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఆస్ట్రేలియన్ క్లైంట్ చూస్తే అది ఏంటిదో కూడా అర్థం కాదు. ఓకే, లీవ్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సార్ నా దగ్గర 10 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఒక లిస్ట్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను లిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చా? ఎస్ అండి, మీరు ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చండి. లిస్ట్ పాస్ చేయొచ్చు, ఎనీ డేటా టైప్స్. ఓకే, లిస్ట్ పాస్ చేయొచ్చు, టపుల్ పాస్ చేయొచ్చు, డిక్షనరీ పాస్ చేయొచ్చు, ఓకే, సెట్ పాస్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్స్ పాస్ చేయొచ్చు, బూలియన్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎల్స్ మిస్సింగ్, కాంప్లెక్స్ పాస్ చేయొచ్చు, ఇంకేమన్నా ఇంటీజర్స్ పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి సార్, మరి వాటిని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే, ఎస్ అండి, మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసేసుకుంటే ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్. సారీ, నా దగ్గర లిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ ఆల్. ప్రింట్. ఓకే, నాకు ఈ రిజల్ట్ కూడా అవసరం లేదు. ఓ సారీ, నేను ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ దగ్గర పెట్టాను. సారీ, ఫంక్షన్ కాల్ నేను రాయలేదు, ఫంక్షన్ కాల్ రాయలేదు కాబట్టి ఇట్ నాట్ గివెన్ అవుట్పుట్. ఓకే, చూడండి నాకు 1 by 1 వచ్చాయి. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ అ లిస్ట్. ఓకే, how to pass a list arguments, list, okay, list values to function. Okay, this is the first question. Adding the values of the list. సో ఇది ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారండి, లిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ చేస్తారో. ఒకవేళ లిస్ట్లో నాకు ఒక 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఆర్ 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎలిమెంట్స్ అడిషన్ ఎంత కావాలి అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. బట్ ఒకవేళ లిస్ట్ పాస్ చేయాలంటే వెరీ సింపుల్ అండి, లిస్ట్ అని రాసేసి లిస్ట్ను ప్రింట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లిస్టే ప్రింట్ అవుతుందండి. ఒకవేళ మీరు 1 by 1 వాల్యూ చూడాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ వాడితే మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అడిషన్ కావాలి. ఓకే, అడిషన్ కావాలి అని అనుకుంటే దిస్ వాట్ ద అడిషన్. సో 1 by 1 వాల్యూ తీసుకుంటున్నాము, ఆ వాల్యూని తీసుకొని దాన్ని రిజల్ట్గా అపెండ్ చేస్తున్నాం, లాస్ట్కి రిజల్ట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ రిటర్న్ కీవర్డ్, వి విల్ సీ నౌ. ఓకే, దీని తర్వాత మనం చూద్దాం ఎనీవే. సో ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ బై యూజింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇలా అడుగుతారండి క్వశ్చన్. ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందండి, ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ బై యూజింగ్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ వాడి లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేయాలి. సో చూడండి, సో రిటర్న్ కీవర్డ్ ఎందుకు వాడతాము అంటే ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చిన వాల్యూని రిటర్న్ చేయడానికి, అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్కి రిటర్న్ చేయడానికి మనం వాడతామండి. సో హౌ దట్ విల్ వర్క్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద లాజిక్. సో మళ్ళీ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఎలాగో వస్తుంది, దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ లెర్న్. ఇదేంటండి, ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్, దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఇదేంటండి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. చూడడానికి మీకు ఒకే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నప్పటికీ ఇది వేరే మెమొరీ లొకేషన్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది వేరే మెమొరీ లొకేషన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం న్యాచురల్గా ఏం రాస్తామంటే కోడ్ అంతా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్ చేసాం. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది, మెయిన్ నుంచి జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ జంప్ అవుతుందండి, ఫంక్షన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు కోడ్ కంట్రోలర్ ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది. ఇక్కడ జంప్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న లైన్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఏదో రిజల్ట్ వచ్చింది లాస్ట్కి. ఓకే, ఐ గాట్ వన్ రిజల్ట్ హియర్, సపోజ్ 100 అనే రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈ 100 అనే రిజల్ట్ని నేను మళ్ళీ నా మెయిన్ ఫంక్షన్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఓకే,
డైరెక్ట్గా పంపలేమండి. అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే రిటర్న్ అనే ఒక కీవర్డ్ డిజైన్ చేశారు. ఓకే, రిటర్న్ కీవర్డ్లో ఈ 100 ఇచ్చామనుకోండి, ఇది ఏం చేస్తుందండి, రిటర్న్ కీవర్డ్ ఈ 100 వాల్యూని తీసుకొచ్చి మెయిన్కి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. గాట్ ఇట్? అర్థమైందండి? కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? మెయిన్ ఫంక్షన్లో నా కోడ్ ఉందండి, ఏదో ఒక కోడ్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను. ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ కాల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నా ఫంక్షన్ కాల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఫంక్షన్ కాల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఫంక్షన్ కాల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఏదో లాజిక్ రాస్తాం కదా, ఆ లాజిక్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఏమైంది అంటే ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, ఏదో ఒక అవుట్పుట్. రిజల్ట్ నేనేమనుకుంటున్నా, సేమ్ లైక్ 100 అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ లాగానే 100. ఈ 100 నేను ఇక్కడ వాడుకోవాలి. ఓకే, వచ్చిన రిజల్ట్ ప్లస్ ఈ 100 నేను ఇక్కడ వాడుకోవాలి. ఎలా వాడుకోవాలి? సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కనెక్షన్ లేదు. ఓకే, కన్ఫర్మ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చెప్పే వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు కావాలి. సో ఎవరు చెప్తారండి? రిటర్న్ కీవర్డ్ చెప్తుంది, బాబు నాకు ఇక్కడ వచ్చిన లాస్ట్ రిజల్ట్ 100, ఆ 100 నువ్వు వాడుకుంటున్నంటే తీసుకో అని చెప్పేసి అంటది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిటర్న్ కీవర్డ్ విల్ పాస్ ఇట్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. రిటర్న్ రాస్తే అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుందండి. రిటర్న్ రాయకపోతే మీకు రిజల్ట్ వచ్చినప్పటికీ యూ కాంట్ పాస్ దిస్ రిజల్ట్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ allowed. You need to use the return keyword so that it will goes to main function. మీరు రాసిన మెయిన్ ఫంక్షన్కి మళ్ళీ వస్తుందండి. సో ఇక్కడ కూడా మనం అదే లాజిక్ రాసాము. సో రిటర్న్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ ఏం రిజల్ట్ వచ్చిందండి, అడిషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని మనం ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాము, మెయిన్ ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైనా ఒక వాల్యూ నాకు పాస్ చేయాలి, లేదు ఒక వాల్యూ పాస్ చేయకపోయినా నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. జనరల్గా అయితే ఏమవుతుందండి, జనరల్గా చూడండి, జనరల్గా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నేమ్ జాన్ అని పాస్ చేస్తా, లాస్ట్ నేమ్ స్నో అని పాస్ చేస్తా. సో నేను లాస్ట్ నేమ్ పాస్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాస్ ద లాస్ట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? ఒకవేళ నేను ఇలా పాస్ చేయలేదు అనుకోండి, నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటంటే జాన్ ఒకటే వచ్చింది. అదే ఒకవేళ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాకుండా, ఓకే, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఏబి అని 2 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, కమా బి. సో ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నానండి, జాన్ అని పాస్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్? 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఒకే ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చింది. ఓకే, సరే, కొన్ని 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, జాన్ కెల్లీ అని పాస్ చేస్తున్నాను. నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. బట్ జాన్ అనేది నాకు కామన్. ఆర్ మీకు ఇంకా సింపుల్ చేస్తాను, మిస్టర్. ఓకే, ఎంఆర్ అనేది, సో ఆల్ మెన్స్ డాటాను మనం గ్యాదర్ చేస్తున్నాం అనుకుందాము. సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, లాస్ట్ నేమ్ కావాలి నాకు. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్. సో మిస్టర్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో ఫస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి, జాన్ కెల్లీ అని పాస్ చేస్తున్నాను, బట్ మిస్టర్ పాస్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్, లాస్ట్ నేమ్ పాస్ చేయలే అని చెప్తుంది. కానీ నేను పాస్ చేయండి ఏంటండి, మిస్టర్ అని పాస్ చేయలేదు. ఓకే, మిస్టర్ అనేది పాస్ చేయలేదు. సరే, ఐఎమ్ పాసింగ్ మిస్టర్ ఆల్సో. సో మిస్టర్ జాన్ కెల్లీ అని వచ్చింది. సో ఒకవేళ మిస్టర్ అనేది కామన్, ఎవరికైనా ఇది రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు. ఓన్లీ లేడీస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మిస్టర్స్ అని గానో కానీ, లేడీ అని గానో అని, లేకపోతే మిస్ అనో కానీ రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్. వెన్ లేడీస్ నేమ్ కమ్స్, దట్ టైమ్ ఓన్లీ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ వాల్యూ. ఇఫ్ అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఎంఆర్.
ఓకే మీన్స్ మిస్టర్. ఎలా చేయాలి? సో నేను ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసేస్తే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లెస్ అని వస్తుంది. పోనీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ నేను అన్నిటికీ అన్నెసరీగా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దేనికండి? హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ తగ్గడానికి. మళ్ళీ నేను అన్నిటికీ ఎంఆర్ఎస్ ఎంఎస్ అని రాయడానికి రియలీ సారీ, వాట్ ఈస్ ద యూస్? సో అందుకోసమని మిస్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, మిస్టర్ అనేదాన్ని నేను డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నా ఎంఆర్. ఓకే, ఒకవేళ ఎవరైనా ఇచ్చారు అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో. ఓకే, ఇవ్వలేదు అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫాలోస్ ద డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఆర్డర్లో ఇవ్వకూడదు. ఓకే, నేను ఏం చెప్పానండి, నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫస్ట్, ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెకండ్, నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇది ఈక్వల్ టు కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇది ఈక్వల్ టు ఏంటండి, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. బట్ వీటిని ఏమంటున్నాం, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటున్నాము. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్, యూ నీడ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఎక్కడ రాయాలండి, లాస్ట్లో. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. వచ్చిందండి, కానీ ఆర్డర్ చూడండి, ఆర్డర్ మిస్ అయింది. ఎందుకు? ఆర్డర్ ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్, తర్వాత ఓకే వెయిట్ సారీ, నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానండి, రెండే పాజ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నేను మిస్టర్ అని పాజ్ చేయకపోతే ఏం తీసుకుంటుందండి, డిఫాల్ట్గా ఎంఆర్ అనేది తీసుకుంటుంది. డిఫాల్ట్గా ఏం తీసుకుంటుందండి, ఎంఆర్ అని తీసుకుంటుంది. ఒకసారి మిస్టర్ జాన్ కెల్లీ అని వచ్చింది. ఒకవేళ ఓకే, ఇన్ కేస్ ఓకే, ఇన్ కేస్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎమ్మా వాట్సన్ అని ఇస్తున్నానండి, ఎమ్మా వాట్సన్. ఓకే, ఎమ్మా వాట్సన్ నేను డైరెక్ట్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, రిజల్ట్ చూడండి ఒకసారి, మిస్టర్ ఎమ్మా వాట్సన్ అని వచ్చింది. ఎమ్మా వాట్సన్ ఇస్ ద లేడీ నేమ్. సో సారీ గైస్, ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఎంఎస్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎంఎస్ మిస్. ఓకే, ఎంఐఎస్ఎస్ ఇచ్చిన నో ఇష్యూ అండి. సో నేను ఎంఎస్ అని షార్ట్ కట్లో రాస్తున్నాను, లేదు అంటే ఫుల్గా రాస్తాను, మిస్ ఎమ్మా వాట్సన్. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందండి, ఒకవేళ నేను ఏమి ఇవ్వకపోతే నాకు మిస్టర్ అని వస్తుంది. ఏమైనా నేను స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తే నాకు ఆ నేమ్ వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, మీరు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది, మీరు ఇచ్చారు ఆ వాల్యూ వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, కంట్రీ ఇండియా అని ఇస్తున్నాడు. సో ఎవరైతే ఇండియా నుంచి లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా ఉంటుంది. ఓకే, దే డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్. మీరు ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్స్లలో చూస్తే డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుందన్నమాట. సో డ్రాప్ డౌన్లో ఏముంటుందంటే బై డిఫాల్ట్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ వాల్యూ, యూ నీడ్ టు గో దేర్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ డ్రాప్ డౌన్ and you need to select from that value. అర్థమైందండి? ఓకే, ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్. ఒకవేళ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే నో ఇష్యూ, HTML డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, సో దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి, వోల్వో అన్నది డిఫాల్ట్గా వచ్చింది. నాకు వోల్వో వద్దు అని అనుకుంటే అప్పుడు నేను వేరే మార్చుకుంటా. ఓకే, నాకు ఇది వద్దు అని అనుకుంటే ఓపెల్ అని మార్చుకుంటా. సో ఇలాగా బై డిఫాల్ట్ నాకు వచ్చేది ఏంటండి, వోల్వో. వద్దు అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే నేను దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటా. సో ఇక్కడ కూడా మన దాంట్లో కూడా ఇలాంటి కాన్సెప్టే ఉందన్నమాట. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ దాట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ద బిలో వర్డ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, సో మై ఫంక్షన్ కంట్రీ నేమ్ నేను ఇండియా అని ఇచ్చాను. సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఓకే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఒకవేళ నేను ఇండియా నుంచి కాకుండా వేరే కంట్రీస్ అయింది అనుకోండి, వేరే కంట్రీస్ అయితే నేను ఆ కంట్రీ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాను. ఒకవేళ నేను
ఇండియా నుంచి అని అనుకోండి, అక్కడ మీరు పాస్ చేయాల్సిన పనే లేదు, ఆటోమేటిక్ ఏమని తీసుకుంటుంది, ఇండియా అనే తీసుకుంటుంది. సో థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి నేను ఏమైనా పాస్ చేశానండి థర్డ్ ఫంక్షన్ కాల్లో నేను ఏం పాస్ చేయలేదు, బట్ బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంది, ఇండియా తీసుకుంది. అదేంటి సార్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి కదా అంటే ఎస్ అండి, దట్ ఈస్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ప్రాక్టీస్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ విచ్ ఇస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, విచ్ ఇస్ ద నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్. నార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయినప్పుడు ఏముంటుందండి, ఓన్లీ కంట్రీ అని ఉంటుంది. ఓకే, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయినప్పుడు ఏముంటుంది, ఫంక్షన్ కాల్లో మీకు దాని వాల్యూ ఉంటుంది, కీ అండ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అదే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే దాని కీ అండ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, clear. So generally when we are writing a projects code, ఓకే, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ నన్ అని రాస్తామండి. ఓకే, వై నన్? సో ఒకవేళ ఇవ్వకపోయారు అనుకోండి, నన్ వెళ్ళిపోతుంది. నన్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ నల్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ నన్, ఇట్స్ నల్, ఈక్వల్ టు నల్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇవ్వనప్పుడు అక్కడికి నన్ వెళ్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చారు, దట్ వాల్యూ విల్ బి రీప్లేస్డ్. సో ఇక్కడ ఇండియా అని రాయడం అన్నది మనకు వర్తిస్తుంది. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా. సో ఈ కోడ్లో అయితే పెద్ద ఇష్యూ లేదులేండి, బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ అ ఫ్యూ కోడ్స్, ఓకే, ఫ్యూ కోడ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కోడ్ రాసేటప్పుడు అక్కడ మీకు ఏ వాల్యూ వస్తుందో తెలియదు. ఓకే, ఏ వాల్యూ వస్తుందో తెలియదు, వెదర్ యూ విల్ గెట్ ఇంటీజర్, వెదర్ యూ విల్ గెట్ స్ట్రింగ్, వెదర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ అదర్ వాల్యూ. ఓకే, కాంప్లెక్స్ రావచ్చు, ఫ్లోట్ రావచ్చు, ఏది వస్తుందో తెలియనప్పుడు సో మీరు డైరెక్ట్ డిఫాల్ట్గా ఈ వాల్యూ అని రాయడానికి వీల్లేదండి. రాయొచ్చు, ఒకవేళ మీకు కన్ఫర్మ్గా తెలుసు, సార్ నాకు కన్ఫర్మ్గా తెలుసు నేను రాయాల్సింది అంటే మీరు రాసేయచ్చు. ఈ పైన ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో మీకు తెలియనప్పుడు యూ కెన్ మెయింటైన్ లైక్ నన్. సో నన్ అని రాస్తే ఏమవుతుందండి, మీకు తెలియనప్పుడు ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద వాల్యూ నన్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది, వేర్ టు యూజ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక లెటర్ రాయాలి, లేదు ఒక గ్రీట్ మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి అందరికీ. సో గ్రీట్ మెసేజ్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ అయితే గుడ్ ఈవినింగ్. సో నేమ్ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది. సో నేమ్ దగ్గర నేమ్ రాసుకుంటాము. ఒకవేళ నేను ఒకరిద్దరికి మాత్రమే స్పెషల్గా అడగాలి అని అనుకున్నా, సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ పాస్ ద స్పెషల్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, రోజాకి గుడ్ మార్నింగ్, మేఘనాకి మాత్రం హౌ ఆర్ యూ అని రాయాలి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ మెసేజ్ గుడ్ మార్నింగ్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ హౌ ఆర్ యూ. హౌ ఆర్ యూ అనే దాంతో రీప్లేస్ అవుతుందండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ప్రసాద్ రాశాను. ఓకే, ప్రసాద్ కామన్ వెళ్ళిపోతుంది నేమ్ కింద, మనం ఏం మెసేజ్ రాయలే కాబట్టి గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ ప్రసాద్ కూడా రిపీట్ అవుతుంది. చూడండి, రోజా గుడ్ మార్నింగ్, మేఘనాకు మాత్రం మెసేజ్ రాసాం కాబట్టి హౌ ఆర్ యూ అని వెళ్తుంది. అదే ప్రసాద్కి మళ్ళీ గుడ్ మార్నింగ్. సో దిస్ వాట్ ద అడ్వాంటేజ్. డిఫాల్ట్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుందండి, డిఫాల్ట్ రాయడం వల్ల మీరు ఒకవేళ రాయకపోయినా, ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయకపోయినా, ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎర్రర్, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఆల్రెడీ వి సీన్ లిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. లిస్ట్లో మీరు ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చండి, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు ఇలాగే పాస్ చేయాలి, స్ట్రింగ్సే పాస్ చేయాలి, ఇంటీజర్సే పాస్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి, మీకు నచ్చినట్టుగా పాస్ చేసుకోవచ్చు. యూ నో హౌ టు రీడ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్, సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఫార్ములా సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ లిస్ట్, యూ కెన్ యూజ్ టపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, టపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా మీరు పాస్ చేయొచ్చు, టపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఫర్ లూప్ వాడి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, రికర్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ a little important topic. In interviews they will ask what is the recursion. ఓకే, రికర్షన్ అంటే ఏంటి, రికర్షన్ ఫంక్షన్స్ ఎలా రాస్తారు, how you will write a recursive functions. రికర్సివ్ వర్డ్ లోనే ఇఫ్ యు నో ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్ మీనింగ్, రికర్సివ్ ఆర్ రికర్షన్ అంటే ఇట్ విల్ రొటేట్ విత్ ఇన్ సేమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, అదే దాన్ని చెప్పిందాన్ని చెప్పడాన్ని ఏమంటామండి, రికర్షన్ అని అంటాం, ఆర్ రికర్సివ్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటండి, కాల్ చేసిన ఫంక్షన్కే మళ్ళీ 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 కాల్ చేస్తే దాన్ని రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఆర్ రికర్షన్ అని అంటాం.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది ఉందండి. ఫ్యాక్టోరియల్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఐడియా లేకపోతే నేను ఒక 5 దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. వై? బికాస్ 5 ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ, ఓకే, ఇంటూ 5 వాల్యూ into కంటే ఒకటి లెస్. ఓకే, ఈ వాల్యూ కంటే ఒకటి లెస్. నెక్స్ట్ వచ్చిన వాల్యూ కంటే ఈ వాల్యూ కంటే ఇంకా ఒకటి లెస్. ఓకే, ఇంకా ఒకటి లెస్. నెక్స్ట్ వచ్చిన వాల్యూ కంటే ఇంకా ఒకటి లెస్. అలాగా అంటిల్ 1 అయ్యే వరకు, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. అంటిల్ 0 కాదు. అంటిల్ 0 అయితే రిజల్ట్ విల్ బి 0 ఓన్లీ. అంటిల్ 1 వరకు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టోరియల్ లాజిక్. ఓకే, అదే మనం జనరల్ గా ఎలా రాస్తాము అంటే 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అని రాస్తాం. ఒకవేళ ఇది తెలియకపోతే అపరిచితుడు మూవీ చూడండి, అందులో వాడు మంచిగా చెప్తాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ లాజిక్. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. The result is a 120. సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందండి, ఒక్కొక్కటి తగ్గుతూ వెళ్తుంది. సో సేమ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి, ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ 5-10 ఫంక్షన్స్ టు డూ దిస్. ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి రాస్తున్నామంటే వీ కాంట్ డూ సేమ్ థింగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ విల్ రైట్ అ రికర్షన్. రికర్షన్ ఎలా రాస్తాము అని అంటే సేమ్ ఫంక్షన్ కి, ఓకే, సేమ్ ఫంక్షన్ కి మళ్ళీ కాల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను చూడండి ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను. ఎక్స్ వాల్యూ 1 అయినప్పుడు రిటర్న్ 1 చేయాలి. మిగతా టైంలో మాత్రం రిటర్న్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ -1. వచ్చిన వాల్యూ -1 కావాలి. సో నెంబర్ ఎంత పాస్ చేస్తున్నానండి, 5 పాస్ చేస్తున్నాను. అది ఎక్కడికి వెళ్తుందండి, ఇక్కడికి వెళ్ళింది. 5 ఈక్వల్ టు 1 కాదు, కాబట్టి నాకు ఎక్కడికి వస్తుందండి, ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఎల్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత 5, ఓకే, 5 ఇంటూ మళ్ళీ ఏమంటున్నాను ఫ్యాక్టోరియల్ 5 - 1 అంటున్నా. 5 - 1 అంటే ఎంత అండి, 4. ఇది ఇంక ఇక్కడే ఉంది, ఇంకా అయిపోలేదు. సో ఇక్కడ ఏం రీప్లేస్ అవుతుందండి, 4 తోని మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. 4 ఈక్వల్ టు 1 కాదు, కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, 4 - 1 3 అవుతుంది. 3 - 1 2 అవుతుంది. 2 - 1 1 అవుతుంది. 1 అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, కాబట్టి రిటర్న్ 1 చేస్తుంది. సో ఓవరాల్ గా నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. అర్థమైందండి. సో ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కే కాల్ చేయడాన్ని మనం రికర్షన్ అంటామండి. సో రికర్షన్ లో కూడా కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలండి, లేకపోతే అన్లిమిటెడ్ అన్స్టాపబుల్ లూప్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, రికర్షన్ లో మీరు కేర్ తీసుకోలేదు అని అనుకోండి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. సో రికర్షన్ వెరీ సింపుల్గా ఇలా రాయొచ్చండి. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీరు రికర్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, రికర్షన్, ఓకే, రికర్షన్ ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను. రికర్షన్, ఓకే, better for understanding purpose I will write like a count I will take. ఓకే, మీకు అర్థం కావడం కోసం కౌంట్ తీసుకుంటున్నానండి. సో కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఇక్కడ తీసుకుంటే నాకు ఏమవుతుందండి, అవుట్పుట్ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. కౌంట్ బయట తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1 చేస్తున్నా. ఓకే, కౌంట్ ఎంత వచ్చినా దాన్ని ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేయమని చెప్తున్నా. తర్వాత కౌంట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. కౌంట్ ఇది రాయాలని రూల్ ఏం లేదండి, నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం మాత్రమే రాస్తున్నా. రికర్షన్ లో ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలండి, ఫస్ట్ బయట నుంచి కాల్ చేస్తాను. ఓకే, సో కౌంట్ నాకు ఏమవుతుందండి, కౌంట్ తీసుకున్నా, కౌంట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఎంత కౌంట్ వచ్చినా ఆ కౌంట్ని ఇటరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రికర్షన్లో ఎందుకు మిస్టేక్ ఉంది, కొంచెం స్పేసింగ్. ఓకే, నౌ సీ ద అవుట్పుట్. ఏమైందండి, లోకల్ వేరియబుల్ కౌంట్ రిఫరెన్స్డ్ బిఫోర్ అసైన్మెంట్. ఓకే, so better what I will do like this.
ఆర్గ్యుమెంట్గా దాన్ని పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకు ఎర్రర్? రికర్షన్ మిస్సింగ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సారీ. సో చూడండి, నాకు ఎలా పెరుగుతూ వెళ్తూనే ఉంటుంది, ఇది ఇంకా స్టాప్ కాదనమాట. సో డెప్త్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో, డెప్త్ రీచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ విల్ స్టాప్. మ్యాక్స్ డెప్త్ రీచ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, maximum recursion depth is exceeded while calling the python object. సో పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేసినప్పుడు రికర్షన్ ఎర్రర్. సో ఏమని వచ్చిందండి? రికర్షన్ ఎర్రర్. మ్యాక్సిమం డెప్త్ పోవాల్సింది ఇంతవరకు పోయిన తర్వాత డెప్త్ రీచ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే ఇది ఇంకా స్టాప్ కాకుండా వెళ్తుందండి. కొలాబ్ దీన్ని పాజ్ చేస్తుంది, బట్ జనరల్గా అయితే పాజ్ అవ్వడం ఏమి ఉండదండి. సో ఇంత సింపుల్ ఫంక్షన్ మీరు రాయొచ్చు. ఈ కౌంట్ గేమ్ట్ కూడా రాయాల్సిన పని లేదు, మీకు కనిపించదని నేను కౌంట్ రాసా. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ రెండు లైన్స్ లేకుండా, ఈ కౌంట్ లేకుండా రికర్షన్ రాస్తే అందులోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ ఏం కాల్ చేస్తున్నాం? రికర్షన్కే కాల్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో it will goes to here to here, then it will comes here, then it will goes again here. సో ఇలా ఈ ఫంక్షన్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. క్లియర్గా Yes. డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? Okay. యా గైస్, 1 minute అనే ఒక్క నిమిషం నేను కాల్ చేసి. Yeah, so this is about recursion. We'll see more about the other topics in the function. Till here, if you have any doubts, please let me know. If not, we will stop the session here. Okay, రిటర్న్ కీవర్డ్ గురించి ఉంది, రిటర్న్ కీవర్డ్ గురించి మళ్ళీ మనం చూద్దాము. కొంచెం టాపిక్ ఉంది. ఇట్ విల్ టేక్ 1 more day. రేపటి వరకు అవుతుందండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ